قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى رواه ابو داود وابن ماجه. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قربت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منه ثم قام الى الصلاة ولم يتوضا رواه احمد. آج بھی میں نے دو حدیثیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس لیے کہ تقریباً دونوں میں ایک ہی مضمون ہے، لیکن روایتیں الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں. پہلی حدیث سید المفسرین سے عبداللہ ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے تناول فرمایا. اکلا، اکل مانے کھانا، تناول فرمایا. جب ادب کی راہ سے بولتے ہیں تو تناول کرنا بولتے ہیں، تو حضور نے تناول فرمایا. قطفن، بکری کا موڑا، یعنی دست کا. دست کا گوشت حضور کو پسند تھا، اور شاید اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور اس میں ریشہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اسے نہ جاننے کی وجہ اگلی دست کہتے ہیں. تو کیا ہاتھ پیچھے بھی ہوتا ہے کیا؟ اگلی اور پچھلی لگانے کا. وہ آگے کے جو دو پاؤں وہ قیمتی ہے. تو یہاں الٹا ہی چلتا ہے. یہاں تنور میں ران پیچھے والی دیتے ہیں، اس میں ریشہ ہوتا ہے. یہاں کی تو گنگا ہی سب الٹی، تو کیا کریں گے یار؟ سب گنگا الٹی ہے. کتنی صفائی کرو گے کہ گنگا صاف ہو جائے؟ دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن صاف. اور کتنا پڑھائیں گے کہ آپ مذہب کا علم سیکھ لو؟ اگر یہاں ایک گنگا کی صفائی لوگوں سے نہیں ہو رہی تو آدمی کی صفائی تو اس سے کہیں زیادہ مشکل. کتنا پڑھائیں کہ آپ صاف ہو جاؤ؟ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو صاف کر دیا انہوں نے، لیکن خود صاف نہیں ہوئے. یعنی ان کا جنازہ اٹھا لیا اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ. تو آپ نے دست کا گوشت کھایا، پھر اپنے دستے پاک کو جو آگ کے نیچے ٹاٹ بچھا ہوا تھا، مس کہتے ہیں ٹاٹ کو، جس کو آپ دسترخوان کہہ لیجیے. وہ ٹاٹ بہت اچھا ہوتا ہے جو کھانے کو وقت بچتا ہے. یہ ٹاٹ یہاں والا نہ سمجھنا، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا ہوا کھانے کے لیے بچتا ہے. تو وہ ٹاٹ جو آپ کے لیے دسترخوان کی جگہ پہ بچھا ہوا تھا، اسی میں آپ نے اپنا دست مبارک صاف کر لیا. کچھ چکناٹ لگ گئی تھی نا، اس سے مزاج دیا کہ اگر ہاتھ یا منہ میں چکناٹ ہو تو اچھی طرح سے ہاتھ صاف. اب ٹیشو پیپر چلتا ہے، اسے ہاتھ صاف. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہاتھ کو صاف ہونا چاہیے، چاہے ٹیشو سے صاف ہو جائے، لیکن ٹیشو سے صاف کرنے کے بعد پانی سے دھو اس کو. تو آپ نے اسی بچھے ہوئے ٹاٹ سے اپنا دستے پاک صاف کر لیا. ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے آپ، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی. زیادہ چکناٹ نہیں لگی تھی، اس لیے وہ ٹاٹ سے بہت اچھا صاف ہوتا. کوئی ٹیشو پیپر میں اتنا دم نہیں جتنا ٹاٹ صاف کر رہے. چکناٹ کا کہیں اثر نہیں چھوڑے گا ٹاٹ، اگر اسے پوچھ لیں گے آپ. اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب بتانا یہ ہے کہ جسے آگ نے چھوا اس سے وضو نہیں ہے. یہ اس لیے کہ یہ بھونا ہوا جو ہے موٹا تھا، جو حضور نے نوش فرمایا، پکایا ہوا، اور آپ نے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی. تو یہی ان کو بتانا. یہ حدیث ہوگا، یہ سید المفسرین سے. دوسری سن لیجیے، اسے صحیح کی دو کتابوں میں ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، یہ جو پہلے سنا چکا میں. دوسری سن لیجیے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں جو حضور کی زوجہ محترمہ کہ نہ خالد، وہ کہتی ہیں قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویہ، میں نے بھنی ہوئی کروٹ بکری کی حضور کے آگے پیش کی. جو گوشت حضور کو زیادہ پسند وہ عورتیں رکھتی تھی، اور جب حضور ان کے گھر آتے تھے تو پیش کرتے تھے. معلوم ہوا کہ عورتوں کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھیں کہ اس کو اچھے سے اچھا کھلانے کی پلانے کی کوشش کریں جو وہ کر سکتی. اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس طرح سے نگاہ رکھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، خاص طور سے اپنے ماں باپ کو، اور خاص طور سے اپنی زوجہ کو، بال بچوں کو تکلیف نہیں ہو. ساری دنیا میں اگر آپ نے کوئی شادی کی اور گھر میں اندھیرا رکھا تو ٹھیک نہیں ہے. چراغ جلانا ہی ہے تو اپنے گھر سے جلاؤ، گھر میں کوئی شادی لاؤ، تنگی مت کرو.
रोटी थी, तो हमने भुनी हुई करोड़ जो है रख दिया हुजूर के आगे। हुजूर ने नोश होता है, पसंद फरमाते थे। फाकला मिन हो, तो उसमें से कुछ खाया जो आपको खाना था। वो पूरी करवट थी ना, वहां ऐसे सीधे टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहता। अरब लोग ऐसा गोश्त नहीं खाते जैसे आप खाते हैं, छोटी छोटी बोटी। वो 4 आदमी बैठे थे, एक बकरा खा जाते। और इसी तरह से ये लोग भी, ये अफगानी है, ये भी ऐसे ही खाते। वो गोश्त खाना वो जानते कि कैसे खाया जाता। एक मियां शरीफ में मैं था, मदीने मुनव्वरा में, पहले हज में, तो वहां दुम्बे की बिरयानी आई, वो बहुत अच्छी होती है। और जो वहां का दुम्बा है, अली जिसे बोलते हैं, वो इंपोर्टेड नहीं है, वही होता है, वो बहुत ज्यादा कीमती होता है। बहुत अच्छी बिरयानी थी, वो बड़े बड़े बोटे सब थे, सब बड़े बड़े टुकड़े थे। तो 4 आदमी जैसे यहाँ एक तश्त में बैठते हैं ना, पूरे तश्त में बिरयानी है, बिरयानी गोश्त से भरी, यहाँ तो ढूंढे से मिलता है गोश्त, कि गोश्त किधर है, क्या किया जाए। सब ये सब आप यहाँ किया है, ये खाने वाला नहीं जानते बेचारे। भरी हुई थी, वो बड़ा सा तश्त पूरा फुल था उससे, गोश्त से, बिरयानी से। हम 4 हिंदुस्तानी बैठे, मैं था, अशरफुल उलमा थे, मौलाना नसीम थे जो आजकल अफ्रीका में है शायद, है भी जिंदा है, और एक आदमी, हाँ, अब्दुल सत्तार बटाटे वाला। 4 आदमी, हम 4 आदमी थे। तो एक गोशा, एक हिस्सा नहीं खा सके चारों मिलके, चारों, और वो पूरा तश्त साफ कर गए। और वो हम लोगों की तरफ बार बार देखते थे कि कितने बदसौक लोग हैं, गोश्त से भरा हुआ तश्त इनका सब कुछ सब तो छोड़ के बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि ये लोग अभी कुछ बोलेंगे, बार बार इसे देखते थे कनकियों से, खाए जाते अपना सब साफ करके बैठे थे और लेके खा रहे थे। लेकिन हमारी तरफ भी नजर थी कि पूरा तश्त भरा था हमारा गोश्त से। फिर आखिर वो बोला, उसमें से एक आदमी मुझसे कहने लगा, या शेख, अकल था, आपने खाया? मैंने कहा अकल ना, खा लिया मैंने। शबा था, आसुदा हुआ? मैंने कहा शबाना, हम आसुदा हो गए। बस जैसे मैंने कहा हम खा क्या, तो हमारा तश्त घसीट लिया, उसको भी साफ कर दिया। देख तेरी कितने सब हम लोग दम रहे, या अल्लाह ये कितना खाते हैं। उनके एक आदमी के खाने में हमारा 8-10 आदमी का घर खाने का बिल्कुल शायद बच जाएगा कुछ, वो खाते हैं। वैसे जान भी फिर वो रखते हैं। दावा कोई कुछ भी करे, जो अरबों में जान है वो जिंदगी है, और जो अफगानों में जान है वो जिंदगी है नहीं किसी में। वो पहाड़ पर इस तरह से चलते हैं जैसे हम जमीन पर चलते हैं, या इससे तेज। क्या साग खाने वाला क्या करेगा? हम लोग साग सब्जी खाते हैं, आजकल तो बिल्कुल वेज ही चलता है। सालन का कोई हिस्सा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो वेज ही खाते हैं। ये है किसी हाथ वगैरह ठीक रहता है वेज से। सफर में तो टोटल वेज हमेशा खाते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे जिनको देखा तो लगता कि पहाड़ खा लेंगे। सरकार को भी गोश्त पसंद था, खवातीन रखती ही थी, तो कहती है हुजूर को जो खाना था उस पूरी करवट से वो खा लिया और फिर उठ के खड़े हो गए। यानी उसमें कोई चिकनाहट भी नहीं थी, उसमें हाथ भी नहीं पोछा, कुल्ली भी नहीं, क्यों नमाज पढ़ा दी। जब चिकनाहट लगती थी हाथ में और इसमें तब तो मालूम हुआ कि आपने जिस चीज को छुआ मैं छूने से कुछ नहीं होता। दोनों हदीसें बता दी, और इसी पर इन्हीं दोनों हदीसों पर दूसरी फसल खत्म हुई। मैंने पहले से ऐलान नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैं आपको दावत ज़ियाफत के लिए उकसा रहा हूँ, इसलिए नहीं बताया मैं। इसी पर जो है मैं अल्लाह वास्ते दर्स देता खाना खाने के लिए नहीं, और नजराना के लिए नहीं। किसी नजराने का मोहताज नहीं, सिर्फ मैं अल्लाह को उसके रसूल का मोहताज, उनके दर का गदा, उनके दर की भीख बस है। जहाँ से शाह और शहनशाह भी भीख लेते हैं, बस वहाँ की भीख बस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी फसल भी इन्हीं 2 हदीसों पर खत्म हुई। इंशाअल्लाह पीर को, आज जुमेरात है ना, पीर को हम तीसरी फसल शुरू करेंगे इसी नवाकिज़ वज़ू पे। उसमें कुछ और नई बात सुनेंगे, वज़ू टूटने वाली, तो आपको हैरत होगी फिर यार ये भी है। हाँ, वो सुनते जाइए, समझते जाइए सब।